بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے بادشاہی مسجد کی سیر کی تھی اور اس میں ہم نے علامہ اقبال کا مزار بھی دیکھا تھا جو کہ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے پاس ہی ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری اور نظمیں لکھی جس میں بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، گائے اور بکری اور بھی بہت ساری نظمیں شامل ہیں۔ یہ نظم ماں کا خواب ایک والدہ کے بارے میں ہے جو کہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کو یاد کر کے روتی ہے کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے، وہ وفات پا چکا ہے، اس کی یاد اس کو رلاتی ہے۔ اس میں والدہ کا اور بچے کا مکالمہ بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نصاب میں کیوں شامل کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم علامہ اقبال کا مضمون پڑھتے آ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو علامہ اقبال کی بامعنی اور بامقصد شاعری سے بھی روشناس کروائیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے جو شاعری لکھی بچوں کے لیے بھی وہ بامقصد تھی، وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ اس کو پڑھیں اور اسے ہنسی مذاق میں لے لیں، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ بچوں کو موضوع طبع بنانا اور ان میں شعری ذوق پیدا کرنا۔ بچوں، یہ قدرتی سی بات دیکھی گئی ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری پڑھنے سے طبیعت میں ٹھہراؤ سا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو شاعری بذات خود ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا رہتا ہے، لیکن اقبال کی شاعری جو کہ بہت حد تک بامقصد اور بامعنی ہے اور جو ہمارے شریعت کے قریب قریب ہے، اس وجہ سے بچوں کے اندر اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں شاعری کو جو سمجھتے ہیں ان کے اندر ایک ذوق، ایک شوق، ایک لگن پیدا ہوتی ہے اور ان کی شخصیت نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، جن کو اقبال کی شاعری کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی بامقصد ہے۔ بچوں کی قوت تخیل کو بیدار کرنا، تخیل کہتے ہیں سوچنا۔ تو جب بچے اس نظم کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں سوچیں، اس کا ٹیبلو بنائیں، اس کو ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو قوت تخیل یعنی سوچ کی جو قوت ہے اس کو جگانا، بیدار کرنا، یعنی ذہن سویا نہ رہے بس ٹھیک ہے جو آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے وہ گزرنے دیں، باقی کو ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ اس کو سوچیں اس کے بارے میں کہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ بچوں میں منظوم واقعہ کی تفہیم کی صلاحیت پیدا کرنا۔ منظوم یعنی ایسا واقعہ جو تاریخ میں ایک حیثیت رکھتا ہو، یا کوئی بھی ایسا واقعہ ایک پوری جو سٹوری ہوتی ہے، ایک جو کہانی ہوتی ہے اس کو نظم کی شکل میں لکھنا۔ منظوم واقعہ اس کی تفہیم یعنی سمجھ بچوں کے اندر پیدا ہو سکے۔ آئیے اب ہم اس نظم کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب والدہ کہتی ہے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ شب کہتے ہیں رات کو، اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ وہ کہتی ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا جس سے میری بے چینی میں، پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کسی جگہ پر، کسی راستے پر چل رہی ہوں، لیکن اندھیرا اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے صحیح اور غلط راستے کی پہچان نہیں ہو رہی۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ لرزتا تھا یعنی ڈرتا تھا، خوف آتا تھا، کانپتا تھا۔ میرا بال بال یعنی میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ بال بال یعنی جسم کا ہر حصہ، آپ کا دل بھی ڈر رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی ڈر ہے، آپ کے قدم بھی ڈر رہے ہیں۔ جسے وہ آگے کہتی ہے قدم کا تھا یعنی پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، دہشت سے، خوف سے، محال تھا، مشکل تھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اس قدر زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میرا قدم آگے اٹھنا خوف سے مشکل ہو رہا تھا، اتنا زیادہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ آگے وہ کہتی ہے، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا کہ تار ایک لڑکوں کی تھی۔ وہ کہتی ہے پھر میں نے تھوڑا اپنے دل کو تسلی دی، کوشش کی، تو 2-4 قدم میں نے آگے بڑھائے تو آگے کیا دیکھا کہ لڑکوں کی ایک قطار ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے، جو لائن ہے اس میں لڑکے چل رہے ہیں، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔
ज़मूद एक तरह का आप समझ लीजिए हीरा होता है, डायमंड होता है जो सब्ज़ रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। पोशाक कहते हैं लिबास को, और दिया एक तरह की कैंडल है, मोमबत्ती जैसे होती है ना कैंडल। तो वो कहते हैं कि उस लाइन में जो लड़के थे, जो कतार में लड़के थे, उन्होंने सब्ज़ रंग की कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में दिए थे, जल रहे थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था इनको कहाँ। और वो कहते हैं बच्चे आमतौर पे शोर करते हैं, हल्ला मचाते हुए, शोर-शराबा करते हुए आगे-पीछे चलते हैं, हुल्लड़बाज़ी करते हैं, लेकिन वो चुपचाप आगे-पीछे थे। आगे-पीछे रवां थे, आगे-पीछे चल रहे थे। लेकिन पता नहीं उनको जाना कहाँ था, उनकी मंज़िल क्या थी? मैं इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। पिसर कहते हैं बेटे को। अब वो कहते हैं कि मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं इनकी मंज़िल कहाँ है, इन्होंने जाना कहाँ है कि इस जमात में, इस लाइन में मुझे मेरा पिसर, मेरा बेटा नज़र आ गया कि वो भी इस कितार के अंदर चल रहा था। आगे वो क्या कहती है? आगे वो कहती है कि वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो कहती है कि वो सबसे पीछे था लाइन में और वो तेज़ नहीं चल रहा था, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता था। और उससे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि दिया उसके हाथ में जो था, जो कैंडल सी थी ना, वो जल नहीं रही थी, वो बुझी हुई थी। कहा मैंने पहचान कर भी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ? तो कहती है जब मैंने अपने बेटे को पहचाना तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो? किस जंगल में आ गए हो? किस जगह पे रह रहे हो? जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, और रोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। वो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे बिछड़ जाने के दुःख से मैं बेचैन रहती हूँ, बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। और इतना ज़्यादा रोती हूँ कि अश्कों के हार यानी आँसुओं के हार पर रोती हूँ। यानी एक लड़ी होती है ना, जैसे आपकी माला होती है जो अक्सर बच्चियाँ भी गर्दन में पहनती हैं, मोतियों की जो एक नेकलेस सा होता है। तो वो कहती है कि मैं आँसुओं के वो नेकलेस यानी वो आँसुओं के वो हार बनाती हूँ। इतना ज़्यादा वो रोती है, वो यहाँ पर उसने हार से तशबीह दी है ना अपने ये रोने को। एक्चुअली वो हार नहीं बनाती सचमुच में, मतलब है कि वो इतना ज़्यादा रोती है कि वो लड़ियाँ उसकी आँखों से निकलती हैं, इतने ज़्यादा आँसू निकलते हैं। मैं ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। अब वो कहती है कि तुमने हमारी परवाह नहीं की, हमारी फ़िक्र नहीं की। किसकी? फैमिली की, ख़ानदान की, मेरी, अपने वालिद की, अपने बहन-भाइयों की परवाह नहीं की, फ़िक्र नहीं की। तुम हमें छोड़ गए आ गए हो यहाँ पर। तो तुमने ये अच्छी वफ़ा नहीं की, तुमने हमसे ये प्यार का इज़हार नहीं किया। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचो-ताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। पेचो-ताब यानी कि मेरा गम और गुस्सा, परेशानी, जो कैफ़ियत होती है इज़्तिराब की, बेचैनी की, वो कैफ़ियत, वो हालत। वो कहती है कि जब बच्चे ने मेरी ये परेशानी देखी, मेरा पेचो-ताब, मेरा उतार-चढ़ाव, गुस्सा और गम देखा, तो उसने मुँह फेर कर यानी कहते हैं ना जैसे नाराज़ होकर उसने इस तरह से जवाब दिया। अब आगे जो है वो बच्चा बोलता है, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। और वो कहते हैं कि आप अगर मेरी जुदाई में, मेरे बिछड़ जाने के गम से रो रही हैं, तो इससे मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है, इसका मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। अब माँ कहती है कि बेटा जो है वो कुछ देर के लिए वो चुप रहा। उसने मुझे जब ये कह दिया ना कि आप मेरे लिए रोती हैं तो इससे मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। फिर उसने मुझे अपना दिया दिखाया, वो जो कैंडल उसके हाथ में थी वो दिखाई अपनी माँ को, और वो आगे से कहता है, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आँसुओं ने बुझाया इसे। और वो कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा रोती हैं, हर वक़्त रोती रहती हैं, आपके रोने की वज़ह से ही मेरा जो ये दिया है ये बुझ गया है। यहाँ पर एक हमारे लिए एक पैगाम है, तो समझना चाहिए कि बेजा रोना नहीं चाहिए बल्कि दुआ करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये नज़्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह